저는 12월 27일 1972년에 태어난 김유리이고요. 1984년 5월 30일 날 프랑스로 입양이 됐습니다. 그때 하나에 보내면 3,000불이었거든요. 가갖고 이게 어떻게 해서 우리 애가 갔느냐 그랬더니 여기서 떠드시면 안 된다고 서류가 다 돼서 갔기 때문에 어머니 지금 얘기하셔도 아무 그거 없고 20살이 넘으면은 다 어머니 찾으러 온다고. 재밌게 뛰어놀다가 아빠 생각나서 꽃을 봅니다. 아빠는 꽃 보며 살자 그랬죠. 날 보고 꽃같이 살자 그랬죠. 1984년 프랑스로 입양된 김유리 씨. Oui. Oui. Troisième carrefour et quatrième carrefour à gauche. Delerue, la rue Delerue. Ok, merci beaucoup. 그녀는 요즘 잔뜩 화가 나 있습니다. 오늘 찾아온 곳은 1980년대 유리 씨의 입양을 담당했던 프랑스 입양 기관입니다. 사람이 있는데 문을 안 여네요. Bonjour madame. Bonjour. En fait, faut pas sonner comme ça. Je vous ai dit. Je voudrais voir Béatrice Musso. Elle habite pas ici, elle est pas salariée. Parce que moi, mon adoption est illégale, mes parents sont vivants. Ah, je comprends bien, mais nous, on s'occupe pas du tout de l'adoption. Elle ne me répond pas et elle m'évite. Parce que mon adoption est illégale. Mes parents ne m'ont jamais donné en adoption. Je n'ai jamais été abandonnée. J'ai été volée. Mais et vous êtes en contact avec Béatrice à ce Oui, sujet elle ne me répond pas. Je peux faire passer un message, Ouais. mais c'est tout ce que je peux faire en fait. De rien, madame, mais la prochaine fois, prenez-moi. Ouais, j'ai déjà essayé de prendre rendez-vous, ils ne répondent pas. 자신의 입양이 불법이었다고 말하는 유리 씨. 여기 없대요. 남부지방에 산대요. 그녀에겐 무슨 일이 있었던 것일까? 초등학교 4학년, 갑자기 형편이 어려워진 부모님은 유리 씨와 남동생을 보육원에 맡겼다고 합니다. 그리고 2년 후 남매는 갑자기 프랑스로 입양됐습니다. 11살 때 가셨으면 여기 한국에서 학교도 다니고 있었을 때였겠네요. 네, 6학년, 그러니까 1984년 3월에 6학년 입학했다가 졸업 못하고 갔어요. 제가 입양될 줄은 몰랐죠. 왜냐면은 저는 부모님들이 계셨으니까. 그리고 집에서 엄마가 일했던 곳이라서 엄마가 임시로 엄마 상황이 좋아질 때까지 조금만 기다려달라 그래가지고 있었던 곳이라서 우리가 입양될 줄은 몰랐죠. 그날 이후 부모님이 자신을 버렸다고 생각했다는 유리 씨. 그런데 올해 초 우연히 보게 된 입양 서류에서 이상한 점을 발견합니다. 부모님 이름란에 알 수 없음이라고 적혀 있는 것. 주로 고아들을 입양 보낼 때 만드는 단독 호적이었습니다. 가짜 고아 호적은 유리 씨의 입양 직전에 만들어졌습니다. 그때 머릿속이 하얘지면서 제 온 세상이 무너졌어요.
아, 38년 동안 내가 거짓말 속에 살아왔구나. 그 후 유리 씨는 평생 원망했던 친부모님을 다시 찾을 수 있었습니다. 그리고 또 다른 놀라운 사실을 알게 됩니다. 부모님은 입양에 동의한 적이 없었다는 것. 저한테는 가장 분노한 부분이죠. 그것도 우리 부모님들의 동의 없이, 그분들의 허락 없이. 홀트가 도대체 누군데 우리 부모님들 대신 역할을 해줘요. 대체 어떻게 이런 일이 가능했던 것일까? 입양 과정의 진실을 알기 위해 유리 씨는 한국과 프랑스를 오가며 외로운 싸움 중입니다. 진실을 찾고 있는 또 한 명의 입양인이 있습니다. Mit navn er Louise Kvang, og jeg blev adopteret til Danmark. Mit koreanske navn er Kim Kwang. Jeg er kommet til Korea nu, fordi jeg stadigvæk søger. 2017년 40이 넘어서야 엄마를 찾기 시작했다는 루이스 씨. 평생 자신이 신원미상의 고아인 줄로만 알았습니다. When I became a mother myself, I looked at my baby and we looked alike, and I was just, who do I look like? But then it took me 10 years to get to the conclusion that maybe I needed to go back to Korea to find these information. 큰 기대 없이 친부모님에 대한 작은 단서라도 찾고 싶었다는 루이스 씨. 그런데 I asked for my Korean adoption file, and then they wrote to me, first of all, I would like to apologize for the mistake in your adoption file written in English. In fact, it was made up just for adoption procedure. And now I would like to share your adoption background as written in the original papers. 그녀는 고아가 아니었습니다. 이혼 연인 사이에서 태어난 후 친부가 직접 입양기관에 맡겼다는 겁니다. Can you imagine that all your life you believed that you were an orphan and you didn't have any information about your Korean parents? I was in shock, and I was crying for some days, and I didn't know what to think and to do. And 지난 5년 동안 8번이나 한국을 방문해서 어머니를 찾고 있는 루이스 씨. 입양기관을 비롯해 여러 경로를 통해 겨우 얻은 정보는 어머니의 이름 석자와 입양 당시 나이뿐입니다. 경찰서를 찾은 것도 벌써 3번째입니다. So your dad was born in 1954. yeah, but I don't know where the paper is, but I have a paper where it says he's 22. And last time the police searched for 51 to 53 and said they couldn't find anyone. So that's why. 며칠 후면 다시 덴마크로 돌아가야 하는 루이스 씨. 그녀는 지금 절박합니다.
평생 자신이 신원 미상의 고아인 줄 알고 살았는데 40년 만에 서류가 조작됐다는 사실을 알게 된 루이스 씨. 자신을 버린 부모님을 평생 원망하며 살았는데 알고 보니 부모님도 모르게 입양됐다는 유리 씨. 여러분은 믿어지십니까? 그런데 이 거짓말 같은 사연의 주인공은 유리 씨, 루이스 씨만이 아닙니다. 지난달 13일 전 세계 283명의 입양인들은 진실과 화해를 위한 과거사 정리위원회에 진상조사를 요청했습니다. 이들이 알고 싶은 것은 자신의 신원이 조작된 이유와 해외 입양 과정의 진실입니다. The head of as adoptees, we all have this document. It's the orphan hojok. That is a document that places ourselves as the family chief. These documents are made by the adoption agencies. I was not an orphan. I had never been to Busan, nor at the orphanage in Busan. This was all a lie. It's not okay. It's destroying people's identity, my identity. 입양 아동 신분 세탁은 1970, 80년대에 집중적으로 이루어졌습니다. 부모가 있는 아이들의 서류까지 위조하며 고아로 만들어야 했던 이유는 대체 무엇일까요? 이번 과거사 진상규명운동의 주축인 덴마크 입양인들의 이야기를 조금 더 들어보겠습니다. 한인 입양인들의 행사가 있는 날, 덴마크 전역에서 100여 명의 입양인들이 한자리에 모였습니다. 대부분 해외 입양 과정의 문제를 인식한 후 이번 진상규명운동에 참여한 이들입니다. De to første sætninger i bogen er, hun er vred over at være en eksportvare, hun er vred over at være en importvare. Så det står ligesom an, at adoption er en industri. Og det er jo en meget anderledes måde at tænke på adoption på, end den jeg er vokset op. 화가 난 입양인들이 함께 나섰습니다. 변호사인 피터 씨가 이 운동을 이끌고 있습니다. I tirsdags, der var jeg inde og indlevere en hulens masse formularer og sager til den koreanske sandhedskommission. Og det er sager, der handler om døde babyer. Det handler om identitetsforbytning af adopterede. Det handler om, at vi alle sammen er gjort forældreløse på papiret. Og i virkeligheden, det synes vi jo ikke, de kan. Så nu får vi se, hvordan det går at åbne det her arrangement. 올해 4월 12명으로 시작한 입양인 모임은 어느덧 370명으로 늘었습니다. 토냐 씨도 그중 한 명입니다. 1976년에 입양된 토냐 씨는 30살이 되던 해 한국 입양기관에 서류를 요청했다고 합니다. Der har været et rygte blandt danske adopterede om, at ens oprindelige papirer i Korea blev destrueret, når man var omkring de 30 år. Så da jeg begyndte at nærme mig den alder, der tænkte jeg må hellere se, om jeg kan få fat i dem, fordi hvis jeg nogensinde vil have kontakt, og de bliver destrueret, så vil jeg jo fortryde det. 평생 자신의 한국 이름이 엄성숙인 줄 알고 살았다는 토냐 씨. 그런데 새로 받은 입양 서류엔 전혀 다른 정보들이 있었습니다. 그녀의 이름은 엄성숙이 아니었습니다. Dokumentet er faktisk en blanding mellem den her piges identitet, jeg har overtaget, og så min egen baggrundshistorie, men hvor min onkel og tante er sat på som mine forældre. Ja, hvad med dit koreanske navn? Hvad var det? Kwon Young Min.
원영민. 평생 소중하게 간직했던 입양 당시 사진도 엄성숙의 것이었습니다. This is the birthday of, and this is a description of her. And she was 엄성숙과 권영민의 얼굴은 너무나 달랐습니다. I forhold til det, så mine forældre, da hele deres adoptionssag, da de ventede på mig, der skulle de først have haft en pige. Så fik de at vide, at moren havde afhentet hende. Og så ville de få en anden pige. Det var så Umsung-suk. Og så fik de mig. Så jeg er faktisk barn nummer 3 i deres adoptionssag til deres yngste pige. Så 자신을 엄성숙이라고 소개했던 순간들이 떠오를 때마다 그녀는 화가 납니다. 입양인들에게 한국 이름이 가진 의미는 결코 간단하지 않습니다. Og det her navn, det har jo en eller anden meget magisk betydning som adopteret, fordi det er det, du har holdt fast i, og det er eksotisk, og det var mig før jeg blev mig. Altså, der er jo mange, der får tatoveret og sådan noget. Gudskelov, jeg ikke har fået det. 권영민은 왜 엄성숙으로 바뀐 것일까? 우리는 서류에서 한 일시 보호소 이름을 발견했습니다. 같은 이름의 보육원이 부산에 있었습니다. 이 보육원은 과거엔 잃어버리거나 버려진 아이들이 머무는 일시 보호소도 함께 운영했다고 합니다. 저희 KBS에서 왔는데요. 저희 궁금한 거 몇 가지 확인만 하려고. 그 기간은 98년도에 폐업을 했거든요. 그 기간은 98년도에 폐업을 했습니다. 여기에 산 적이 없는 아동이 여기 살았다라고 기록된 경우는? 거의 없어요. 거의 없는데 어차피 입양을 가야 되는 순서면 어떤 아이가 사망을 했다. 그러면 대타로 가는 거는 정상적인 것 같은데. 그럼 자기 이름으로 갔어야 되는데 죽은 아이 이름으로 간 거니까. 그거는 제가 알 수 없어요. 그건 알 수 없겠지만 그분 입양을 가셨다는 거는 결손 가정이었다는 것도 맞고 여기나 아니면 어디 지역에 양육시설이나 일시보호소에 들어가 있었기 때문에 갔겠죠. 아기의 이름이 바뀐 이유는 알 수 없다는 것. 우리는 수소문 끝에 1970, 80년대에 입양기관에서 일했다는 한 사회복지사를 만날 수 있었습니다. 당시 아이 이름이 바뀌는 과정을 직접 목격했다는 사회복지사. 그러니까 그 건강도 그렇고 내가 지금 말한 데도 일시보호소예요. 걔가 한 돌 미만이었어요. 걔가 기아로 왔어요. 기아로 발견되는 일시보호소에서는 애들이 법정 기간이 있어요. 얘가 지금 들어온 지 얼마 안 되는데 얘 입양 대상으로 해도 되냐고. 난 얘 받으면 안 된다고 생각한다고. 그래서 그 아이를 돌려보냈어요. 그러는 상황에 내가 그때 너무 놀란 게 얼마 안 있는데 다른 이름의 걔가 온 거예요. 얘 걔 아니냐고. 그랬더니 그 애라 그래서 제가 놀랬고 안 좋게 생각하는 것도 그 중에 하나예요. 난 저 사람들 무슨 어디에 그냥 막말로 말하면 막 이에 저에 막 끌어모아서 데리고 오는 거 불안했어요. 미아나 기아가 발생하면 일시 보호소로 보내지고 최소 2주간 부양 의무자를 찾아야 합니다. 그래도 찾지 못했을 경우에만 입양 대상으로 인정됩니다. 그런데 당시 이 중간 과정을 생략하고 바로 입양으로 이어지는 경우가 많았던 겁니다. 당시 입양기관의 입장에서는 빠르게 갈수록 비용이 적게 들기 때문에 빨리 보낼 필요는 모든 입양기관의 스태프들이 다 인지하고 있는 중요한 기준이었고 되게 압박을 계속 받았던 부분입니다. 절차들을 늘어지지 않게 하는 거죠. 고하다 그러면 부모들도 사실은 마음이 편하잖아요. 부모가 있다 이 자체가 사실 외국에서는 입양을 가야 되는 조건인가? 입양 적격성 조건이니까 이거에 대한 물음표가 있는 거고 그러니까 간단하게 그냥 호적을 만들어서 보내는 것이
되게 편리한 거죠. 1950년대 전쟁 고아를 구하겠다고 시작된 해외 입양. 그러나 경제가 급속도로 성장한 1970, 80년대에 해외 입양은 더욱 증가했습니다. 그 이유는 무엇일까? (1978년) 보건사회부 내부 문건을 보면 당시 분위기를 짐작할 수 있습니다. 양부모들은 한국에 대한 관심과 이해가 높아져 민간 외교에 도움이 되고 있다는 것. 1982년 국회 회의록에서도 당시 입양 정책을 엿볼 수 있는 보사부 장관의 발언이 나옵니다. 기아 미아들은 정상적인 가정교육을 받을 수 없어 사회적으로 문제가 될 사람들이므로 해외 입양을 보내야 한다는 것입니다. 정부가 해외 입양을 장려했던 것. 민간 외교와 이민 확대라는 정부 정책 속에서 1980년대 중반 해외 입양 아동 수는 정점을 찍습니다. 입양 기관들도 경쟁적으로 아동 확보에 나섰습니다. 보육원과 같은 복지시설에 지원금을 주고 아이를 데려오는가 하면 산부인과, 조산원과도 연계했습니다. 이렇게까지 해서 해외 입양을 보내야 했던 이유는 무엇일까? 해외 입양은 엄청난 돈을 벌어들이는 그런 결과가 있었죠. 그 달러가 엄청나게 많이 들어온 거죠. 제가 80년대, 81년 1월부터 이제 홀트에서 근무를 했었는데 1년 한 5개월. 그때 하나에 보내면 3,000불이었거든요. 근데 제 월급이 20몇만 원이었어요. 23만 원인가? 그러니까 한 아이를 입양 보내면 일하는 이 사회복지사 연봉, 한 사람 연봉보다 더 많이 나오는 거예요. 비싼 입양 수수료를 받고 매해 수천 명씩 아이들을 해외로 보내는 동안 입양 기관들은 점점 더 규모를 키우고 사업을 확장시켜 나갔습니다. 입양 기관들의 입장은 무엇일까? 과거 홀트 아동복지회를 이끌었던 책임자 중 한 사람을 찾아갔습니다. 아니. 홀트 강의 그니까. 네네. 회장님이 그때 40년 넘었는데 정규직은 내 모른다. 근데 회장님께서 그 후견인으로 너무 많은 입양인들이 하셨잖아요. 그게 입양 나가는 게 전부 다 정부의 정책에서 나간 거지. 우리가 마음대로 못하지 알잖아. 그래, 정부 정책 아이가. 애들이 나가는 것도 전부 다 이민 나가는 형태로 절차 받아 나간 거야. 정부의 승인 받아 나간 거야. 무슨 양인지 알지? 네. 뭐 서류들이 좀 오류가 있거나 잘못 사람들이 있어서. 그런데 그건 이상해. 사람이 많이 나가면 뭐 그런 것도 전부 있는 거야. 뭐 다 성공한 사람도 많고 일부가 이제 소수부터 내가 다 성공했잖아. 골라서 갈 때는 뭐 당원도 나오고 뭐 세계 미국 같은 거 많이 나오거든. 집에 간 이야기는 아니 좋아. 국가적으로 봐서 좋고 나라로 봐서 내가 무슨하게 거기 도움이 안 되는 거야. 집에 간 이야기 어떤 일이 있는지 잘 모르겠고 그러니까 안 하는 게 좋다고. 입양 기관들이 경쟁적으로 수수료를 챙기고 정부가 정책적으로 장려하는 동안 약 25만 명의 아이들이 해외로 입양됐습니다. 한때는 고아 수출국이라는 오명을 쓰기도 했을 만큼 엄청난 숫자입니다. 한국 아이들은 어리고 머리도 좋고 건강하다는 이유로 입양 대상으로 인기가 좋은 편이었다고 합니다. 그리고 한국 아이들을 선호한 또 하나의 이유. 당시 우리나라는 양부모가 한국에 직접 오지 않고도 입양이 가능했기 때문입니다. 양부모들은 마치 쇼핑하듯
아이들의 사진과 서류만 보고 입양을 결정했고 선택된 아이들은 양부모의 얼굴도 모른 채 편도 비행기 티켓을 들고 머나먼 타국으로 떠나야 했습니다. 우편 주문 악이라고까지 비판받았던 대리 입양제도 당연히 양부모에 대한 충분한 검증은 이루어질 수 없었습니다. 그렇게 허술한 절차 속에서 입양된 아이들 중엔 뜻하지 않은 불행을 겪은 경우도 있습니다. 1984년 조작된 가짜 고아 서류를 들고 동생과 함께 프랑스로 입양된 김유리 씨. 그녀의 지난 날을 함께 돌아봤습니다. 유리 씨는 오늘 먼 길을 나섭니다. 32년 전 급하게 떠나왔던 곳. 약간은 긴장되기도 하고 제 생각에는 그 마을은 별로 변함이 없을 거라고 생각해요. 전 아직도 이런 데 오면은 숨이 좀 답답해요. 1984년 그날에도 그랬습니다. 파리에서 10시간을 달려 도착한 시골 마을 모흐. 이곳이 바로 양부모와 살던 곳입니다. 주민 2,400명의 작은 마을. 동양인은 유리 씨 남매 단 2명뿐이었습니다. 네, 이 길이 이렇게 그대로 있네요. 집들은 우리가 5월 말에 도착했잖아요. 6월 1일 날. 그러니까 애들이 방학을 한 거죠. 그러니까 6, 7, 8, 9월 초까지 집에서 양부가 우리들한테 매일 불어를 가르쳐줬는데 맞으면서 배웠어요. 네, 벌 받으면서. 이게 제가 다녔던 학교예요. 그 빨간 문 보이시죠? 그 위에 왼쪽에 있는 반에 있었어요. 그 따라오지 못하는 애들 반. On peut rentrer parce que j'ai fréquenté cette école. Ah non, c'est juste non. Si vous aviez rendez-vous, oui, je pourrais. Ah non, mais j'étais ici en 84. La permission à la directrice. D'accord, c'est pas très grave. Ça n'a pas beaucoup changé, sûrement, non? Oui, surtout les portes et les fenêtres. Et oui. Ouais. 이곳에 머문 시간은 길지 않았습니다. 꼭 6년 만에 떠나온 마을. 유리 씨에겐 아픈 기억이 많은 곳입니다. 바깥에 나오는 것도 별로 좋아하지 않았어요. 허락받기가 굉장히 힘들었어요. 이 물건은 임신해가지고 돌아올 것이다. 제가 생일을 일찍 시작했으니까 절대로 목줄 놔주면 안 된다고. 17이 되던 해 유리 씨는 집을 나왔습니다. 그리고 양부모를 고소했습니다. 양부의 이상한 행동은 입양 첫날부터 시작됐다고 합니다. 그 후 6년간 성적 학대가 이어졌습니다. 10살짜리 아이를 여자아이만 원했어요. 저는 이거는 차일드 트래피킹이라고 봅니다. 왜냐하면 목적이 분명히 뚜렷하게 그 사람들은 그 수술을 낸 목적이 아이를 물건처럼 사가지고 자기들의 그 성적인 그 욕구를 푸는 그런 물건이 되는 거를 바랐다고 저는 판단합니다. 근데 여기서 어떻게 빠져나가지 그런 느낌. 예, 그래서 추방 우리 다시 한국으로 보내달라고 그래 본 적은 여러 번 있습니다.
양모 역시 이 사실을 분명히 알고 있었다고 합니다. 저한테 했던 말들이 장피에르는 너한테 사랑에 빠졌다고. 그래가지고 내가 어떻게 아버지라는 사람이 딸한테 사랑에 빠졌다고 할 수가 있냐고. 양모는 그러면 거의 방관했네요. 그냥 다 알면서도. 그걸로 가서 구속됐었어요. 네. 방관한 줄 알고. 네. 알고 있음에도 불구하고 아무것도 아동을 미성년자를 보호해주지 않았다. 네, 그제로. 그 집이 점점 더 가까워집니다. 집이 보이네요. 저 집이에요. 그 지붕에 굴뚝에 그 사텔라이트 달리신 거 보이죠? 그 집이에요. 할맹구가 같아. 할맹구가 같아. Bonjour, Hollande. C'est Sophie. Ça va? Ça va? Oui. Vous partez faire des courses? Oui. Oui? Est-ce que vous pourriez me donner mon dossier d'adoption et... Je te l'ai donné. Et mon passeport coréen? Ah, je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, vous pourrez me le donner? Je sais pas. Pourquoi? Ce que tu nous as fait, je ne sais pas si on peut te le donner. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, c'est tout. Et qu'est-ce que vous m'avez fait à moi? Tu as voulu l'envoyer en prison? Ben oui, j'ai essayé de l'envoyer en prison parce qu'il m'a violée. Mais si, il m'a violée. Et tu étais au courant? Oui, c'est tout. Oui. 양부는 세상을 뜨고 지금은 양모 혼자 살고 있다는 집. D'accord. 이게 제 방이었어요. 이게 제 데스크였고 여기요 내가 가지고는 처음 받았던 인형. 샤를드공 공항에서 받았던 인형이네요. 집안 곳곳은 한국인 남매가 막 도착했던 1984년 그 무렵에 멈춰 있습니다. 입양 당시에 프랑스 측 서류를 가지러 온 유리 씨. 양부모를 만나면 꼭 하고 싶은 말이 있었습니다. Et tu sais que les amis des enfants du monde vous ont arnaqué parce que nous on n'a été jamais abandonnés ni été orphelins. Il y a des papiers comme quoi tu as abandonné cet âge. Oui, mais c'est des faux. On a encore la nationalité coréenne. On n'a jamais cessé d'être les enfants de nos parents coréens. Ah bon? Ouais. 그리고 확인하고 싶은 것이 있었습니다. Et vous avez rencontré Madame Galtier combien de fois? Une fois. Une fois, c'est tout? C'est vous qui avez insisté pour qu'on vienne ensemble? Ben oui, il a fallu payer. Oui. Ouais, bien sûr, c'était pas gratuit. Tout était cher, non? On te l'avait dit que tu n'étais pas contente. Hein. Quoi? Quand on t'a dit combien on avait payé? Non, je n'étais pas contente. 수수료 지불이 끝나면 한국과 프랑스의 입양 기관 모두 아이들의 삶엔 아무런 관심이 없었습니다. 차송화도 봉숭아도 한창입니다. 아빠가 메어놓은 새끼줄 따라 나팔꽃도 어울리게. 유리 씨는 또다시 길을 나섭니다. 프랑스에서는 한국
입양 아동들의 전설이라고 알려져 있는 분인데 저를 Les Amis des Enfants du Monde라는 민간 입양 기관을 통해서 1984년에 데리고 오신 분입니다. 사무실로 여러 번 찾아갔지만 번번이 만남을 거절당했던 유리 씨. 오늘은 집으로 찾아가기로 했습니다. 조작된 고아 서류로 입양된 유리 씨는 하고 싶은 말이 많습니다. 우리 아버지 어머니 이름이 무명이라고요? 아니요. 우리 아빠 이름은 김천수고요. 우리 엄마 이름은 강성옥이에요. 그리고 저의 김씨는 한양김씨가 아니라 김해김씨입니다. 김유리, 김지훈, nous avons des parents qui nous ont jamais abandonnés. 김유리, 김지훈은 우리는 부모님들이 있다. 우리들을 버린 적이 없다. Madame Garci! Madame Garci! Pourquoi vous m'avez fait adopter un pédophile? Pourquoi vous m'avez volé à mes parents coréens qui ne m'ont jamais abandonné? Qui n'ont rien à voir avec mon adoption. Ils n'ont pas vu leur gosse pendant près de 40 ans. Pourquoi vous avez fait ça? Répondez! Vous arrêtez de me fuir! Madame G! 유리 씨의 가슴 아픈 이야기는 그동안 해외 입양이 얼마나 양부모의 편의, 즉 수요자의 입장에서 이루어졌는지를 명백히 보여줍니다. 가장 우선순위가 돼야 할 아이의 삶과 인권은 고려되지 않은 겁니다. 입양 부모님은 아무것도 모르고 그분이 호의를 믿고 그 나라 입양 기관이 이후에 모든 걸 다 해줄 걸 믿고 그냥 보낸다는 의미가 대리 입양 제도의 핵심적인 문제점이었다고 할 수 있습니다. 돈만 내면 다 데려다 주니까 그 사람들이 한국에 왔다면 직접 볼 수 있는 기회가 있잖아요. 그 판사님들 앞에서 진짜 입양을 할 만한 사람들인가. 이렇게 문제가 많았던 대리 입양 제도는 60년 동안 이어지다 2012년에서야 입양특례법 개정으로 사라졌습니다. 자신의 의지와 상관없이 타국에서 새로운 부모를 만나 낯선 환경에서 성장한 입양인들. 이들에겐 평생을 따라다니는 절실한 질문이 있습니다. 나는 누구인가? 나의 친부모님은 어떤 사람인가? 자신의 뿌리를 찾는 것은 정체성을 확인하는 과정일 뿐만 아니라 어떤 이들에겐 생존의 문제이기도 합니다. (1970년대) 초 입양된 니아 씨는 선천성 소아마비를 앓고 있습니다. 쉰 살이 돼서야 그토록 궁금했던 한국에 처음으로 가봤다는 니아 씨. 병원에서 지냈던 어린 시절부터 유난히 한국 문화와 음식에 관심이 많았다고 합니다. 니아 씨가 친부모님을 찾기 시작한 건 2017년. 아이들이 아프기 시작하면서부터였습니다. Mest fordi jeg har så mange sygdomme, følgesygdomme ved mit handicap, det gør, at jeg gerne vil vide i forhold til mine børn, hvad de kunne arve. Min søn har kun 80% lungekapacitet. Han har arvet astma og sådan nogle ting.
og noget ikke, han ikke bliver fri fra hele sit liv. Og det gjorde så, hvad kan det være ellers opstå? Jeg har ingen illusion om, at jeg kan støde på nogen af mine biologiske ting. 친부모님에 대한 정보는 가족의 생존이 걸린 문제였습니다. 하지만 분명치 않은 입양 기록 때문에 아무 정보도 얻을 수 없었습니다. Det Peter gør lige nu, er jo ikke fordi vi skal være vrede eller sure, men fordi vi har rettigheder. Og det er det, der er forskel. Jeg har i den seneste 1,5 måned, jeg har også et par veninder, som kender deres biologiske ophav. Og det er ikke rosenrøde skyer, slet ikke. Tværtimod måske. Men de har en fred. Og det er måske den fred, som jeg tænker eller mener måske, at enhver plejebarn, adoptivbarn, måske har lov til også at få. 2012년 입양특례법이 개정되면서 입양인들이 친생 부모에 대한 정보를 공개 청구할 수 있는 법조항이 신설됐습니다. 하지만 현실에선 여전히 입양인의 권리보단 친부모의 개인정보 보호가 우선시되고 있습니다. 그래서 이제 입양인에게는 자기의 부모의 기록을 찾는 거가 되겠지만 그 이제 부모의 기록 자체는 부모의 개인정보에 이제 해당하기 때문에 그걸 또 보호해야 되는 거 아니냐 이런 가치가 꽤 충돌하는 상황이 발생하는 것 같아요. 입양을 둘러싸고 우리 사회에서 생각하는 게 친생 부모, 특히 친모는 만나고 싶어하지 않을 수도 있다라는 이런 가정을 되게 이렇게 견고하게 하는 것 같아요. (5년째) 어머니를 찾고 있던 루이스 씨. 출국 직전 기쁜 소식이 날아들었습니다. So many things are happening in my head, and at the same time, I feel totally empty inside. Yeah, I don't know. We're right here. 출국 일정을 미루고 한달음에 달려온 길. 안녕하세요. 태어난 지 1년도 안 돼 헤어진 엄마입니다. 왜 찾아? 왜? 응? 찾지 말지. 한국말을 못하는 루이스 씨는 그동안 자신이 살아온 시간들을 사진으로 준비했습니다. 엉덩이가 또 뭐가 있어, 또 얘는 기집아더라고. 딸의 삶을 한참 들여다보던 어머니는 조심스레 46년 전 이야기를 꺼냅니다. 생활고 너무 힘들어서 내가 어제 얘기했잖아요. 능력이 없어요, 아빠가.
애가 없어. 애가 어디 갔냐고 그랬더니 그냥 눈도 꼼짝 안 하고 보냈다고 하더라고. 찾지도 못한다 그러고. 생일 한 번 챙겨주지 못했던 딸. 맛있어요. 맛있어요. I could eat this every day. 너무 늦게 만난 엄마와 딸은 서로에게 못다한 이야기가 너무 많습니다. 우리나라는 지금도 한 해 200명 이상의 아이들을 해외로 입양 보내고 있습니다. 콜롬비아, 우크라이나에 이어 세계 3위, 출생 아동 수를 감안하면 확고부동한 1위입니다. 출산율이 가장 낮은 나라에서 여전히 가장 많은 아이들을 해외로 보내고 있는 겁니다. 시사직격은 주요 입양 기관들에게 진실을 물었지만 그들은 한결같이 책임과 답변을 회피했습니다. 입양인들이 한국 정부에 요청한 진상조사 역시 아직 별다른 진전이 없는 상태입니다. 수많은 아이들을 고아로 조작해서 막대한 이익을 챙겼던 입양 기관들, 그리고 그 과정을 묵인하고 방관했던 대한민국 정부. 그들은 이제 대답해야 합니다. 그들이 함께 저지른 폭력과 인권 침해에 대해 인정하고 사과하고 책임져야 할 것입니다. 시사직격은 전 세계 입양인들과 함께 과거 해외 입양 과정의 진상규명을 촉구합니다.